Hi students, welcome back to social science class. In my previous part 2 video, 10th standard social science part 1 textbook, history part 2, chapter 1, the advent of Europeans to India. So in that chapter, whatever the questions were asked in previous board exams, those all questions I have discussed with you. Still some questions are remained there, and those questions also I would like to discuss with you in this video. So before going to the video, I would like to tell you, share this video to everywhere, and myself Guru Prasad Hattigaudar from Vijaypur district. So let's see the next one question, what is that? Okay, due to some technical issues and lack of time today, so that's why I'm making this video in another one way, which is using of the notebook here. So let's see the question without wasting much time. Question is here, question number 11. Up to 10 questions were discussed in previous part 1 and part 2, as already said you. 11th question is here, what was the cause and result of Third Carnatic War? See, Carnatic Wars were held between of British and Frenches, and three times wars were held. And in that third Carnatic War question is asked here, and this question was asked in model question paper of 1 in 2019. ಅಂದರೆ 2019ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟು 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಕಾಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, Count de Lally attempted to besiege the fort Wandiwash in 1760. So it was the reason here. Count de Lally, he was a French military officer, and he tried to occupy the Wandiwash fort in 1760. So Wandiwash, it was already under the control of British. ಈ 1760 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲಾಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಂಡಿವಾಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕೋಟೆ ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇವನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್. ಮೂರನೇ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಸೋತೋಗ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಚಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ Puducherry. That time it was called Pondicherry. Pondicherry was left to the French as per one treaty. That treaty we called Paris Treaty. Paris Treaty. So French lost all their bases in India due to the war, and war ended by Paris Treaty. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕು. One time this question was asked in exam. Then what is next question? Let's see. Question number 12 is here. What are the results of Battle of Plassey? See, Plassey War was held between of Siraj ud Daula and British in the year of 1757. So in that battle, what was happened? Means what was the result or impact? And the question ಕೇಳಿದರೆ, understand here, question may be, see what the three questions are here. These three questions are expecting answer only in one word answer, sorry, one sentence one ಆನ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸು, ಔಟ್ಕಮ್ಸು, ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವರ್ಡ್ಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 2015 ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರು, ಅದಾದಮೇಲೆ 2017 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸಿ ಯುದ್ಧ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಅಂತ. ಇದು ಜೂನ್ 2017 ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಇದು 4 ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 9ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ವಾರ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ವಾರ್ ಬ್ರೌಟ್ ಔಟ್ ಇಮ್ಮಾರಲಿಟಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ ಅಮಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮೆನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ this war showed to the British about the Indians' immorality. Not all Indians, some of the Indians didn't support Siraj Uddaul in crucial time. So the British understood that the Indians, they didn't had morality and they didn't had even unity. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೀರ್ ಜಾಫರು ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ದೌಲ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೊಂದು ಇಮ್ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇವರು ಭಾರತೀಯರು ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮೆನ್, ಭಾರತದ ವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ದುರಾಸೆ, ಲೋಭಿತನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. So as early promised by the British to Mir Jafar, here Mir Jafar, he became the Nawab of Bengal after the Plassey War. Okay, so this is one thing. And the third one is that the company gained exclusive rights to trade in Bengal. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪೇ rupees 17 crore 70 lakh rupees as a war indemnity. Here, Siraj Uddaul, he partially destroyed the St. William Fort, and that was one of the reasons for Plassey War. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರು ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು 17,70,00,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Another question number 13. What were the results of Battle of Buxar? ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಯಸುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಈ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್. ಈ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್? ಇದು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್. ಈ ಬಕ್ಸಾರ್ ಒಂದು ಕದನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೂನ್ 2022ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್. ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2023ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 8 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಒಟ್ಟು 8 ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. Second Shah Alam accorded Diwani rights over Bengal to the British. So Second Shah Alam, he had given Diwani rights, means trade rights to the Bengal. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅವನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾ ಆಲಮ್ ಗೇವ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಂಗಾಳದ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ 26 lakh rupees ಪರ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೆನ್ಷನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಶುಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್, ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಅವಧ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪೇ ವಾರ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಆಫ್ rupees 50 lakh rupees
were waging a war against the company. ಇಲ್ಲಿ ಶುಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಶುಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್, he was the Nawab of Awadh. He paid 50 lakh rupees to the British because he waged war on the British, and he was one of the reasons for causing of a lot of destruction in British army. That's why he paid 50 lakh rupees. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಲವಾರು ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇವನಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವಿತ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್, ಕಂಪನಿ ಪೇಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಟು ಹೀಸ್ ಸನ್. ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಏನು ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಬೆಂಗಾಳದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 marks in board exam. Dear students, you also please note down it and write it in your notebook somewhere and read it again and again. So one of the important questions. And what is the next question? Let's see. Answer is here. As per dual government, the British had the right to collect land taxes. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯುವಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 1765 ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಡ್ಯುವಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗೇನ್ಡ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ದ ನವಾಬ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪವರ್ ಟು ಓವರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನವಾಬ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಅವನು ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೇನ್ಡ್ ದ power to collect the taxes and Nawab continued the rule in administrative issues. So this is the answer for the question. Okay students, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 1, 2, 3ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ SA1 ಎಕ್ಸಾಮು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 1 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು, ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಅನ್ನೋಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 1 SA1 ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ಞಾನಾದ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು. ಸೊ 2 ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.